परम सत्कारयोग खालसा जी। गुरु फतेह प्रवान करना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जी डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा, श्री गुरु तेग बहादुर हस्पताल करतारपुर। पिछले दिनों तो तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब का कुछ वाद चल रहा सी ते उसकी असलीयत जो सी वो सामने लियाउणी मेरा मुख फर्ज सीगा। पिछले समय तो पातशाह की अथाह बख्शिश हुई तो बख्शिश के कारण पातशाह के वास्ते हार श्रृंगार जो भी सन वो पातशाह के घर भेजने, जो भी मालिक ने बख्शिश की उहदे मुताबिक भेजने शुरू किए। श्री हरमंदर साहब, हजूर तख्त अबचल नगर श्री हजूर साहब अते तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब विखे, और जिन्ने भी भेजे गए ने सारे ही हार श्रृंगारां दे पक्के बिल। हुण एक जो बहुत वड्डी गड़बड़ हुई है ते जिस गड़बड़ ने सिख हिरदे वलूंदर के रख दिते ने कि एक तखत के जथेदार ने किस तरह हेराफेरी की है और कितनी वड्डी हेराफेरी की है, वो सामने आप जी दे पेश करदा। सब तो पहला असी दरबार साहब कलगी पेट की। उस तो बाद जद पटना साहब पहुँचे तो मन दे विच आया कि पातशाह तेरा किन्ना सुंदर स्वरूप है, जे इत्थे तू कलगी ला के बैठा होवां तैनूं मैं तकदा होवां ते किन्ना चंगा लगेगा। बस इस तो वध कोई मनसा होर नहीं सी कि पातशाह कलगी ला के बैठे होण और मैं पातशाह नूं तकदा होवां। ये गल मन विच विचार आया और विचार आउंदियां ही वापस आण के सुनियारे नूं कलगी का आर्डर दे दिता है। जो कलगी का ऑर्डर दिता है वो कलगी 1 करोड़ वो कलगी 2 किलो 150 ग्राम के करीब जिहड़ा वेट है उसकी बनी, और जिसकी कीमत 1 करोड़ 29 लाख रुपए सी। और 1 करोड़ 29 लाख रुपए ही टोटली एक्सिस बैंक के राही उस सुनियारे नूं दिते गए और सारे पैसे बैंक राही होए, बैंक के राही ट्रांसजैक्शन हुई सारी। उस तो बाद मन दे विच आया कि आपां पटना साहब ते कलगी पेट की है ते पातशाह दे हजूर साहब भी कलगी पेट की जावे। पातशाह दे वास्ते हजूर साहब वास्ते कलगी बन नहीं दिती, पर हुण जिहड़ी कलगी सी वो शिवम जूलर नवी दिल्ली नूं बनाउणी दिती। उसने 6 महीनों दे विच कलगी तैयार की, जिसते हीरे मोती और सारे रतन लाए हुए सन, जो करीब 1,73,000 दे विच तैयार हुई। पातशाह जी दे चरनां दे विच वो भी 17 तरीक 9वां महीना और 2021 दे विच पातशाह दे चरनां विच पहुंची। उस तो बाद फिर जद साडा मन बनिया तो असी सिंह साहब जी नाल प्रेम सी और अक्सर आउंदे जांदे सी। इन्हां नूं दस्सिया कि पातशाह जी वास्ते शाही हार बनाउणा है। जो पातशाह जी शाही हार पहनिया करते सन, कलगी दे नाल शाही हार भी पहनिया करन ते तद पातशाह होर सुंदर लगणगे। और दूसरा जो पाज दा सुख आसन है पटना साहब दे विच, वो बहुत ही पुराना हो गया है। उस सुख आसन बारे बदलिया जाए। इन्हां ने हुक्म किया कि तुसी जो पातशाह का शाही हार है वह भी बनवाओ, पातशाह का सुख आसन भी बनाओ, ते नाल ही कहा कि 1 3 फुट की श्री साहब बनाउणी है सोने की पातशाह की, और इस तरह की बने कि हर कोई देखता रहे। मैं कहा जी सोने की चीज़ है वो तो सुनियारे बना लेंदे ने, जिहड़ा सुख आसन है वह कारीगर करतारपुर बनता ये कुछ है बना लैणगे, पर जो श्री साहब है ये ते वखरे कारीगर हुंदे ने, सुनियारां दा काम नहीं हुंदा, ये किस तरह बनेगी। इसने कहा ये मेरे आदमी हन, मैं अपने आप ही बनवा लवांगा। जथेदार रणजीत सिंह गौरे मस्कीन ने यह जिम्मेवारी रही कि श्री साहब मैं आप तैयार करवावांगा। ठीक है जी, सत वचन
ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀਗਾ, ਤਖਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੀੜਾ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਤਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਲਿਆਏ ਜੇ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਓ, ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ 148 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਸੇਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਔਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.25 ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਗੀ ਸੀ ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਜੋ ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ। ਜੋੜੀ ਕਲਗੀ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀ, 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗਦ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਵਸਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3/2/2022 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਔਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ, 7 ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 7 ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਪੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੋ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਔਰ ਬਿਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ GST ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਜੋ GST ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 21 ਤੋਂ 22 ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਲੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਨ ਔਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ 65 ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੀਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ 1.5 ਲੱਖ, ਕਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਕਦੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ
ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਓ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਕੋਈ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਚ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 13-14 ਏਕੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 14-15 ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਵਲ 10 ਬਾਈ 10 ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਕਾ 10 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ 1.25 ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲਮੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
सिख कौम में एक गल पुछनी चाहुंदा है, कोई 2 रुपये गुरु घर हाजिर करे, कोई 5 रुपये गुरु घर हाजिर करे, कोई 10 पैसे करे, की कदी इदां होया कि परचा दर्ज कर दिता जाए किसी सिख ते? क्यों किया गया कि सिर्फ एक अकाल तख्त साहब ते ना पहुंचे, ना लाइव बोले ते ना ही दुनिया दे विच ये गल पहुंचे कि ये जिहड़ी जो गल है इत्थे दी इत्थे ही दब्बी जावे। पर खैर इनू ये नहीं सी पता भी ये गल दुनिया विच दब्बी नहीं जानी। तेरा हुण जथेदारी दा अंत आ गया होया है। समूह सिख संगतां नूं बेनती करदा और बेनती है कि इहो जिहे जो सिंह साहिबान दा बाणा पाया होया है और सिंह साहिब बन के बैठे हुए ने और गल गल ते तखत ते झूठ बोलते ने, जाली चीज़ां बना के तखत साहब ते लियाउंदे ने और पैसे लेंदे ने, और मेरे कोलों बकायदा जो सेवा दे बहाने विच है 1 करोड़ 24 लाख रुपया लै चुके हुए ने। इन्हां जथेदारां नूं मूँह ना लाया जावे, इन्हां जथेदारां दा बाईकाट कीता जावे। ते जेकर तुसी पैसे गुरद घर वालियां दे चढ़ाउणे आ पटना साहब ते फिर देख लो हशर की हुंदा जे। पहलां पैसे चढ़ाओ, फिर उत्थे शरधा ते बाद विच तुहाडे ते परचा दर्ज, यह कुछ उत्थे हुंदा पिया जे। ये जो सिंह साहब है ना सिंह साहब दे लायक हैगा, ना इहदे विच कोई सिंह साहब दे गुण हैगे ने। कथा करनी इनू नहीं आउंदी, उहदे विच भी कई तरह दे किंतु परंतु कदी रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, कदी कीर्तनिया ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ करदा रहिंदा है, कदी किसी ते करदा रहिंदा है। ते केवल इसका मकसद कि ये बड़ा छोटा भांडा सी, इहदे कैपेबल ही नहीं सी हैगा, इहनूं जथेदारी मिल गई। हुण अज जथेदार हित नाल जदों गल होई ते मैनूं सवेरे कहिंदे मैं इस दे उपर एक्शन लै रिहा, मेरे पुछे तो बगैर ये कौन हुंदा करन वाला, ये कौन हुंदा करन वाला। ते शामां जदों पईआं हित साहब कहते नहीं असी 2 दिन देखते हैं भी की हुंदा की बनता, फिर उस तो बाद कार्रवाई करते हैं। इन्हां गल्लां तो स्पष्ट ये हुंदा है कि जथेदार अवतार सिंह हित भी वेख रहे ने भी जिहड़ा पलड़ा जिधरले बाने नूं जाएगा उधरले बल्ले नूं असी हो जावांगे। कोई सच्चाई की गल करो, कोई सिक्खी की गल करो। तुहानूं प्रधान बनाया गया, तुहानूं जे प्रधान बनाया, तुसीं मैनूं सवेरे कहा भी लिख के भेजो, मैं हुणे कार्रवाई करदा, मैं हुणे FIR रद्द कराउणा, ते हुण तुसीं 5 मिनटां दे बाद ये कह दिंदे हो कि तुसीं आपे करो। ते मैनूं हुण तुसीं फोन ते कह रहे हो कि असीं देखदे हां 1-2 दिन कि किधर नूं गल जांदी है, फिर उहदे मुताबक। इहदा मतलब की निकलदा है कि तुसीं किसी काम दे विच संसीयर नहीं हो। ते ये भी गल्लां एक हिम्मत ही नहीं हैगी किसी दी भी, किसी तखत दे जथेदार दी कि प्रधान की सहमति तो बगैर उन्हें परचा दर्ज करवाया होवे। सिर्फ ये ने इधरले बने सच्चा होना, उधरले बने सच्चा होना। हर चीज़ के बिल मेरे कोल ने, हर चीज़ दी रिकॉर्डिंगां मेरे कोल ने। सिंह साहब ने जो स्टेज ते अनाउंस कीते आ, रिकॉर्डिंगां मेरे कोल ने। जो इन्हें नन सेवक का सन्मान किया वो मेरे कोल है। इहो जे नन सेवक का सर की फायदा जिन्हों चौथे दिन तुसीं जेलां दे विच देण वास्ते तैयारियां करते फिरते जे। हित साहब जरी अपने अंदर झाती मारो कि तुहाडा जथेदार कर की रहा है। इहो जे जथेदार नूं तुरंत जो है इनू आदे अहुदे तो बर्खास्त करो। अगर ये अहुदे तो बर्खास्त नहीं किया गया, असी 4 दिनों तक सिंह साहब हरप्रीत सिंह नूं सारियां जथेबंदियां जाके मिल रहे हैं। अगर उन्होंने बर्खास्त नहीं किया, एक्शन इत्ते नहीं लिया, तो बड़ा स्पष्ट कह रहा जे सुन लो कि 30 तरीक नूं 30 अगस्त नूं घट तो घट 2000 सिख पंजाब तो आन के श्री हरमंदर साहब शांतमई बैठणगे और धरना जारी रहेगा जिन्ना चिर तक इनू तुसी बर्खास्त नहीं कर दिंदे। और उहदे विच असीं इनू की कथा करन वास्ते दरबार साहब नहीं जाण देंगे। अगे तो किते पहचान हुंदी सी तख्तां दे जथेदारां दी गुणां दे कारण करके, हुण तां इस जथेदार दी पहचान हुंदी है हथियारां दे करके। विरोध करते आ रहे हैं, 84 विच आर्मी अंदर होई है। ये साडे जथेदार जी आर्मी लैके आप दरबार दे अंदर जाते हैं। की ये तुसी सब कुछ वेखते नहीं, की सब कुछ करते नहीं? इन्ना कुछ वेखण करन ते होण दे बावजूद भी तुसी इन्हां ते एक्शन नहीं लै। हित साहब मेरी आप अगे हथ जोड़ के बेनती है
कि तुरंत इस चीज़ ते एक्शन लो, नहीं तो तुहाडे उत्ते भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।